وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سابقہ جو آیات گزری ہیں ان کے اندر توحید کا اس بات تھا۔ ان آیات میں رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معجزہ ہے قرآن کریم، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو مما اس قرآن کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ ریب کہتے ہیں ایسے تردد اور شک کو کہ جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، جس کی دلیل کوئی نہ ہو، جو انتہائی معمولی شک ہو، اس کو ریب کہتے ہیں۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب بھی نہیں ہے، یعنی بڑے درجے کا شک تو بہت دور کی بات ہے، معمولی درجے کا شک بھی نہیں۔ وہ کیسے؟ شک تو کرنے والے بہت سارے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حق ہونے، منزل من اللہ ہونے، کلام اللہ ہونے کے اتنے دلائل موجود ہیں کہ بڑا شک کرنا کسی کا تو دور کی بات ہے، کوئی معمولی شک بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی نے طے ہی یہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ریب ہے، اگر تمہیں معمولی اور بے بنیاد شک ہے، تو بہت آسان بات ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا لائے ہیں، کسی سے سیکھ کر انہوں نے خود سے اس کو جوڑ لیا ہے، تو اگر اکیلے نے جوڑ لیا ہے تو پھر تم میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا قرآن بنا کر لاؤ ان آیات میں، حالانکہ دوسری جگہ قرآن نے یہ تحدی بھی کی ہے، یہ چیلنج بھی کیا ہے کہ پورا قرآن لا کر دکھاؤ۔ پھر اس سے نزول فرمایا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، کہ تم کوئی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اور یہاں بالکل ہی نزول فرمایا نیچے کہ چلو 10 بھی چھوڑو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا، تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر بقیہ جتنے بھی تمہارے معاونین، حواریین اور تمہاری قوم میں سے شعراء، ادباء وہ ہو سکتے ہیں، ان سب کو اپنی مدد کے لیے پکارو۔ جن خداؤں کو معبود سمجھتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور سب مل کر کوشش کرو۔ اور دیکھیں اس میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورتن یہ نکرہ ہے عربی ضابطے کے مطابق، اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک صورت۔ اب صورت میں تو سورۃ البقرہ بھی ہے سب سے لمبی صورت، لیکن 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت، مطلب بھلے سورۃ الکوثر کیوں نہ ہو،
सूरत अल कौसर 3 आयात पर मुश्तमिल इतनी छोटी सी सूरत, उसको भी बीच में दावे में शामिल किया गया कि कोई एक सूरत यानी सूरत अल कौसर के बराबर भी कोई एक सूरत अगर तुम ला सको तो लाओ, और अकेले नहीं अपने मुआविनीन को बुलाओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अच्छा, ये तो हो गया चैलेंज और तहद्दी। अगली आयत में अल्लाह ताला ने उनको गैरत दिलाई और उनको आईना दिखाया। फ़इल्लम तफ़ालू, फिर तुम अगर ना कर सको, वलन तफ़ालू, और तुम हरगिज़ कर नहीं सकते। इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा। तो कुरान ने ये कह दिया कि अगर ना कर सको, फिर पेशन गोई भी कर दी कि तुम नहीं कर सकते। अब आप देखें कि मुशरिकीन किस कदर गैज़ व ग़ज़ब में थे, कैसे उनके दिल के जज्बात थे कि किसी तरीके से कुरान को झुटलाया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया जाए, आपके असरात को कम किया जाए। कितनी उनके दिल के अंदर ये तड़प थी कि हम ऐसा कर लें, और ख़ास तौर पर जब कुरान ने कहा कि नहीं कर सकते, फिर तो किस कदर उन लोगों ने कोशिश की होगी। लेकिन हज़ार कोशिशों के बावजूद वो कुरान जैसी कोई एक आयत भी बनाने पर कादिर न हुए। तो फरमाया कि फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अब देखें कि एक लकड़ी का कोयला होता है और एक पत्थरी कोयला होता है। तेज़ आंच पत्थरी कोयले की होती, तो ये भी उससे मुराद हो सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं कि उनके आम तौर पर बुत पत्थरों के थे, तो उनके बुतों को भी जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार कर रखी है काफिरों के लिए। हर नबी तशरीफ़ लाए अपने अपने ज़माने में, और उस ज़माने के मुनासिब अल्लाह ताला ने मोजज़ात उस नबी को अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोजज़ात अता फरमाए और बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। लेकिन हर नबी जब तशरीफ़ ले गए तो मोजज़ात उनके साथ ख़त्म हो गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मोजज़ात अल्लाह ताला ने ऐसे अता फरमाए जो क़यामत तक बाक़ी रहें। उनमें से एक मोजज़ा तो कुरान है, ज़िंदा मोजज़ा, हर ज़माने में उसी चैलेंज और तहद्दी के साथ खड़ा है। आज भी कुरान का चैलेंज और दावा उसी तरह है जैसे कि नुज़ूल के ज़माने में था। अब भी कुरान कहता है कि मेरी मिसल बना कर दिखाओ किसी में अगर है ताकत। और दूसरा मौजज़ा, एक मरतबा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हर साल बहुत सारे हुज्जाज जमरात की रमी करते हैं, यानी कंकरियाँ मारते हैं शैतानों को, और किसी को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो जो कंकरियाँ लेनी है वो वहीं से उठाएं, बल्कि मिना से लेनी होती हैं, मुज़दलिफ़ा से लेनी होती। कंकरियाँ जमरात में जहाँ मारी जाती हैं वहाँ से नहीं ली जाती। तो इतनी कंकरियाँ हुज्जाज मारते हैं, तो जितनी हर साल मारी जाती हैं फिर तो ढेर लग जाने चाहिए, पहाड़ बन जाने चाहिए, और ये जो जमरात हैं वो उन्हीं कंकरियों के अंदर छुप जाने चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि वहाँ तो थोड़ी सी कंकरियाँ पड़ी होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनके हज को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं उनकी कंकरियाँ फरिश्ते उठा लेते हैं, और जिनका हज कबूल नहीं होता उनकी कंकरियाँ वहीं पड़ी रहती हैं। तो आज भी ये मोजज़ा आप अलैहिस्सलाम का मौजूद है कि लाखों हुज्जाज हर साल कंकरियाँ मारते हैं और बाहर से कंकरियाँ उठा उठा कर लाते हैं, लेकिन वहाँ हुज्जाज की तादाद के बक़दर कंकरियाँ मौजूद नहीं होती। वो जिन खुश नसीबों के हज कबूल होते हैं अल्लाह ताला उनकी कंकरियाँ फ़रिश्तों के ज़रिए से उठवा देते हैं,
تو یہ دو معجزات ایسے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی زندہ و جاوید ہیں اور موجود ہیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی قدر پہچاننے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔